ہمارے پاس ٹھیک ہے، تمہارے پاس ہی سمجھ لیتے ہیں، تم ہی سمجھتے زیادہ ہم سے، لیکن کم از کم کوئی قطعی دلیل تو دے دو، ٹھیک ہے؟ وہاں سے گھبراتے ہیں، پھر ذاتیات پر آتے ہیں، پھر آگے پیچھے بھاگتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. ابھی دیکھیں مثال میں جو مناظرہ ہوا ہے، یہی بات ادھر بھی تھی، لیکن کتی دلیل دیکھ کر کے گئے تھے کلاؤڈ سرفر صاحب اگلے دن، وہ بتا دیں. چلو دوسرا میں نے مذاکرات بات بھی کرنی تھی. اگر آپ نے قطعی آیت لینی ہے تو انصاری صاحب کو بلا لیا کریں. السلام علیکم. اچھا حافظ صاحب، وہ میں بات کر لی تھی، میں نے یہی کہنا تھا اس ٹائم کہ شاعر جو ہے وہ اپنے وزن کے لیے وہ کلام جو ہے وہ اپنا کرتا ہے. وہ مر گیا اور فوت ہو گیا، وہ میں نے کہہ دیا تھا، مجھے یاد آ گیا. نہیں بھائی، وہ بھائی بہت پیارے تھے، بہت پیارے ہوئیں گے. جیہان محمد احمد بھائی یہ بات بول رہے تھے کہ دیکھیں وہ دلیل کیا دے رہی ہیں. تھوڑی سی بندہ سوچ لے کہ اس دلیل کے بعد ہمارا بنتا کیا ہے. کوئی بندہ یہ بولے کہ مرزا علیہ السلام مر گیا، یہ سنیں گے آپ؟ دوسروں کے ہاتھ میں اپنی داڑھی. جی یار جڑا بندہ فوت ہوندا ہے، جڑا مردا ہے، مر گیا کہ او دے کلام دا جدوں وہ بولے گا علی بھائی، جب وہ بولے گا تب یہ دیکھیں گے کہ وہ کیسے بول رہا ہے. ایک شاعر نے اپنا وزن سیدھا کرنا ہے، اس نے اپنا کلام کرنا ہے. آپ اور اسی طرح سے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو بھی اگر کسی نے لکھنا ہے اور وہ جب بولے گا تو وہ دیکھیں گے کہ وہ کس پیرائے میں بول رہا ہے، وہ کیسے بول رہا ہے. اور یہی شعر انہوں اسجد نے پڑھ بھائی کے اگر سنایا یہ تھا. پڑھ بھی لیا اس بندے تو نہیں بھی یہ سمجھ آتی. وہ صرف یہ سوچ لے کہ میں اپنے بچوں کے سامنے یہ بولوں گا کہ مرزا علیہ السلام مر گیا. وہ بولے گا وہ بندہ؟ یار ہوں نہیں تسی بولے پھر گا. نہیں تو وہ جب بعد نہیں مرنے سیدھی کے بات ہے. نہ اسجد بھائی ٹھہرے، محمد احمد بھائی ٹھہرے. نہیں محمد احمد بھائی، جو پھر وہ تربیت ہوتی ہے، تربیت پھر ایسے ہی ہوتی ہے نا. جب آپ یہ اپنے بچوں کے سامنے نہیں بولتے کہ مرزا علیہ السلام مر گیا، تو آپ یہ کس طرح بول سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گیا؟ نہیں بول سکتے آپ محمد احمد بھائی. کیا جس اس کا میں مسئلہ ہے؟ باپ، میری بات سنیں، خواتین محمد احمد بھائی سوری، خواتین جن کے پیارے وفات پا جاتے ہیں، وہ جب بین ڈال رہی ہوتی ہیں پنجاب نے، تو وہ کہتی ہیں مر گیا جے ساڈا پیو، مر گیا جے ساڈا پرا، مر گیا جے. تو علی بھائی ایسا جو ہے نا چھڑ دیا کرو. میں ایک بات بتاؤں علی بھائی، کسی میں نے قسم بھی کا کوئی دیکھی پرابلم ہوئی نہیں ہے. ہے. بات سنیں نہیں علی بھائی، محمد احمد بھائی، یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ فلو میں بات بول گئے ہوں، صحیح ہے. پر جب ایک بندہ مصر ہو جائے، ڈٹ جائے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہی بولا اور میں نے یہی بولنا ہے، تو پھر اسے جواب بھی تو ایسے ہی دینا ہے. تو اسے ہوش آنی ہے نا، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہو، چاہے وہ آپ بھی ہو محمد احمد بھائی. جی بالکل ٹھیک ہے. مگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لنگوسٹک کا جو ایشو ہے نا، یہ زبانیں اپنے ارتقائی مراحل سے گزر کے بڑے چینجنگ اس میں آتی ہے. یہ جو لفظ بولا عابد انکل نے، یہ بالکل ایک نارمل بات تھی، اس میں کوئی برائی نہیں تھی. ہاں اگر ایک بندے کو اچھا نہیں لگا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یار، میں اس کو، میرا کوئی نیت تو ایسی نہیں ہے، ہمارا تو ان کو وہ شعر کے اندر بھی محترم کے لفظ ہے کر کے بتا. پر یہ کہنا چاہیے تھا ساتھ میں کہ اچھا یار میں اس کو ایسے نہیں کروں گا. بہرحال یہ ایک نارمل بات ہے. مجھے آپ کی اس بحث سے مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ ابھی میں نے پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے. میں نے کیک آرڈر کیا ہوا تھا ایک شادی کے لیے. تو جب میں اس کو پک اپ کرنے گیا ہوں تو پنجاب کا شہر ہے، ٹھیک ہے، جس میں رہ رہا ہوں، اور اس کا وہ ریسٹورنٹ ہے، اور اندر گھستا ہوں تو وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ پنجابی بولنا سخت منع ہے. اب مجھے بڑا حیرانی ہوئی. میں کہ یار یہ کیا حرکت ہوئی، میں کدھر رہ رہے ہیں ہم سارے یہاں پہ شہر ہی سب پنجاب کا یہ سٹی ہے اور سارے پنجابی بولنے والے ہیں. ریسٹورنٹ میں یہ کیا حرکت ہے؟ میں مینیجر بلا کے پوچھا بھائی یہ کیا حرکت ہے بھائی، یہ کیا طریقہ کار ہے، یہ تو بڑی اچھی بات نہیں ہے یہ. تو نہیں سر، وہ پنجابی لہجہ جو ہے وہ بڑا بدتمیزی والا ہوتا ہے، اس لیے. تو میں اس کی باتیں سن کے ہنسی جاؤں. میں کہ یار یہ صحیح ہے بھائی. تو یہ اس زمرے میں آج خود سے لوگوں بنا لیا ہے
وہ اب ایوالو کر کے جب بن رہے ہیں تو ان کو لگ رہا ہے یہ بہت بری بات، اتنی بری بات تھی نہیں ویسے جتنا وہ ریئیکٹ کر گئے ہیں. وہ تو ویسے ہی انبیاء کو یا ان چیزوں کو کوئی سپر ہیومن سمجھتے ہیں، عام انسانوں سے نکال کے باہر کر دیتے ہیں. حالانکہ جس کتاب کو مان رہے ہیں وہ کتاب کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ جیسے انسان تھے، کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں پھرتے تھے، اور لوگوں کو یہی پرابلم رہتا تھا، اور ان کو آج تک وہ کتاب بھی نہیں ٹھیک کر پائی. تو وہ زیادہ سینسٹیو ہو گئے تھے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. محمد احمد بھائی یہ آپ کی باتیں درست ہیں. جب ایج جو ہے افغانی ہے یا پٹھان ہے نا، جب وہ یہ بولتا ہے نا اردو میں، وہ اس نے بھی یہی بولنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گیا. وہ بھی نہیں مر کے بولے گا، وہ بھی جمع کے سیگے میں نہیں بولے گا. پر مسئلہ یہ چیز ہے کہ پوائنٹ ویلڈ تھا کہ جب اپنے بڑوں کے لیے یہ چیز بولتے ہو نہیں تو پھر دوسروں کے لیے بھی نہ بولو. اتنی سی بات ہے، پوائنٹ سمجھنا چاہیے. آگے چلیں اس سے. جے خان صاحب آئے ہوئے، علامہ جے خان پاکستان پہلے پاکستان بھائی کو کچھ کہنا چاہ رہے تھے، وہ بیچ میں 2 دفعہ کوشش کی انہوں نے. انہوں نے ان کی بتایا بات سن کے پھر جے خان صاحب کی بات کرتے انہوں نے بتا دیا تھا. بولے پاکستان میں جی السلام علیکم. بات یہ ہے، آپ دونوں کی ٹھیک ہے، علی بھائی جو بات کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. دیکھیں یہ روزمرہ زندگی میں تو ہم سب بھی کرتے ہیں. آواز آ رہی ہے میری؟ ابھی آئی ہے. اچھا، میں علی محمد احمد بھائی میں یہ کہہ رہا تھا بات دونوں کی ٹھیک ہے اس طرح کہ ہم روزمرہ زندگی میں تو اس طرح کے الفاظ نہیں یوز کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. ہاں جی، وہ بعض دفعہ کٹ کے آتی ہے. انسان کی سمجھ اور عقل کے مطابق بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے بالکل. تو اس لحاظ سے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کا ذکر آئے ان کا پورا نام لینا چاہیے اور ان کی وفات کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو باقی یہ چھوٹی سی بحث ہے. بہرحال میں نے آپ دونوں کو کہنا تھا، دیکھیں کتنی اچھی گفتگو ہوئی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں نے تو بڑا انجوائے کیا. علی اکبر نے بھی، محمد احمد نے بھی، وہ عابد صاحب نے بھی کتنی اچھی اچھی باتیں کی. یہ اس طرح کی محفل روز ہو تو سننے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور اچھا لگتا ہے. جماعت کا میسج دیکھیں کہاں تک گیا. آپ نے بھولنا نہیں ہے محمد احمد منافق ہے، لوری ہے، کافر ہے، یہ نہیں بھولنا آپ نے. محمد احمد پھر آپ وہی بات کرتے ہو. میں آپ کو کہہ رہا ہوں چھوڑ دیں باتوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی اگر میں پلیٹ فارم پہ رہتا ہوں، ویسے تو آج میرا ارادہ ہے کوئٹ کر کے جانے کا اپنی پرانی دنیا میں. اگر چلا جاتا ہوں، اگر رہتا بھی ہوں تو لامحالہ آپ میرے سے ایسی چیزیں سن پائیں گے شاید جو بالکل بھی ایک مین اسٹریم لوگوں کا جو بلیو ہے ان سے تھوڑی ڈفرینٹ ہوں. تو اسی وجہ سے لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا. اب ویسے تو عابد انکل نے بھی ایک مدعا چھیڑا جو پیدائش والا، میں ٹوٹلی اپوزٹ ہوں آپ لوگوں سے اور اس کے لیے اپنے پاس کچھ ریزنز رکھتا ہوں. مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آپ اپنا اچھا کام چھوڑ دو گے جبکہ لوگ اپنا غلط کام نہیں چھوڑ رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایسے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. نہیں ہے منہ کو یہ کافر لگی ہوئی. اب چپ کر کے سر سٹ کے لگے رہو. یہ دنیا تو عارضی ہے. اللہ آپ کا ہمارا ایک فرض ہے، ہم اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہے ہیں تو وہ آپ چپ کر کے کرتے رہو اور آپ مطمئن، آپ کا خدا مطمئن. دیٹس اٹ. لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ کہتے رہتے ہیں. پاکستانی بھائی یہ بات صحیح ہے. لوگ معاف نہیں کرتے. محمد احمد بھائی ایک چھوٹی سی بات کروں گا. ہمارا ایک ٹیچر ہوتا تھا، وہ کہتا ہوتا تھا کہ لمبے روٹ کی گاڑیاں چھوٹے اسٹیشنوں پہ نہیں رکتی. بہت اعلیٰ. تو اس لیے پاکستان کی جو بات ہے وہ اس جملے میں محفوظ کر دیتا ہوں جو میں نے ابھی کہا ہے. جی محمد بھائی، اچھا بھی جے خان صاحب کو دے موقع. اب نذیر بھائی آپ کرنا چاہ رہے ہیں، چلیں آپ کر لیں. ان کو سن لیتے ہیں. میں نے یہ جو آپ نے یہ سوال اٹھایا نا کہ جو آپ کی ذات پر جو تغمہ جات کی آپ نے تھوڑا سا اشارہ کیا کہ اتنے تغمے مجھے لگ چکے ہیں، لگ رہے ہیں، لگنے کی امید ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ میڈیا میں جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، زبان سے لفظ نکلتے ہیں نا، یہ ان الفاظ سے لوگ مختلف معنی نکال لیتے ہیں. تو اس لیے یہ گفتگو جو یہاں آپ کے منہ سے ظاہر کوئی نہ کچھ الفاظ نکل رہے ہیں کس نہ کس طریقے سے. اس طرح جب ہم گفتگو کے لیے آتے ہیں ہمارے منہ سے بھی نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ لوگ پکڑتے ہیں الفاظ کو.
पकड़ते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखें जो आधा पौना घंटा बात हुई है, जैसे पाकिस्तान भाई ने और लोगों ने आबे साहब ने कहा था कि हमने ना कोई शातमियत की, ना हमने यहाँ कोई बदतमीजी की, जी जी बल्कि हमने जमात अहमदिया की बात की। अच्छा, लेकिन जो उलमाए कराम हैं हमारे टिकटॉक के, इसमें से पकड़ने वो वाले बात निकाल के सुन लें जी कि हमारी बातें उन्होंने सुनी है साइड नीचे बैठ के। यकीन करें शाम को बरौर लगा के हमारे पे कुफर के फतवे ना लगे, फिर कहना उन्होंने कहना ये दोनों बंदे बैठ के जमात को बदनाम कर रहे थे, आप देख लेना। अच्छा मसलन मैं बात करता हूँ, मैं कल यहाँ आपकी ब्रांड बैठा था, जो मौजू था, जो ठीक है जरूरी नहीं आपके जो कल मौजू था मैं उससे मुकम्मल इत्तेफाक करता, हर की अपनी भी राय है, ठीक है, वो राय दे रहे थे, तो मैंने भी बातें सुनी है वहाँ। थोड़ी देर की ब्रांड में गया किसी वजह से, तो वो मुझे उन्होंने सलाह दी बातें, तो ये चीज़ें चलती हैं। अगर आपका दिल मुतमिन है, आप बैत में शामिल हैं, आप दुरुस्त हैं, तो ये रास्ते में चीज़ें आती रहती हैं। या तो उलमाए कराम सुबह उठते हैं, उलमाए कराम सुबह उठते हैं, दूरबीन पकड़ते हैं, ढूंढते हैं कि इलामा अहमद नजीर साहब कहाँ बैठे हुए हैं ना, जी जी वो फिर उनके पीछे अच्छा पीछे यार, मैं दोस्तों मेरी बात सुनो, जय खान साहब काफ़ी देर से जी जी उनको ले लो, सुन उनको रहे ले हैं, लो। जो कि बड़ी बात है, और मैं कहूँगा उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, वो इंटरप्ट ना करें, देखते हैं कि कितनी अच्छी बात हमें बता पाते हैं वो, हैं क्या ख्याल है? मौका दें आज इनको ना, विदाउट एनी इंटरप्शन, ठीक है? जय खान साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपका? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू। मेरे सब छोटे भाई खैर से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सब शुक्र अल्लाह का। आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, अच्छा लगा ऑनेस्टली। 45 मिनट जज़ाकल्लाह। सुनता रहा, कोई काम वाम नहीं किया, बेखबर हो गया दूसरे कामों से, तो अच्छा लगा। तो फिर समझा चलो आपसे इजाज़त लेता हूँ, अगर आपने इजाज़त दी तो कुछ कुरान की आयत पेश करूँगा। ज़रूर। ये ऐसी एक ताकतवर किताब है, मजहबी किताब है, या आखिरी किताब है टू पुट दी ह्यूमन ऑन राइट पाथ। इसमें ज़ाहिर है आप भी कुछ इसके खिलाफ ना करेंगे, मैं भी कुछ दूंगा, वही कहूँगा जो कुछ कुरान कहता है। मुख्तसर सी आयात हैं, लंबी नहीं है। और मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी कभी मैं वालेकुम सलाम कह देता हूँ, क्योंकि वो जरा सवारी के साथ हैं, गाड़ी चला दे। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैंने कहा था कुरान की आयत, ठीक है जी, आप पढ़े लिखे हैं। जी जी ये है आयत नंबर 1, आयत नंबर एक, ये है नसा 155 ता 158, 155 से लेकर 158 तक। पढ़िए आयत पढ़िए जरा, हमें भी सुनाइए कुरान पाक सवाल ये का। जी पढ़ता हूँ जी। ये है अल्लाह ने ये उस पर लानत की, तर्जुमा इसका कुछ इस तरह है, इनके ये कहने पर कि पहले आयत पढ़ दीजिए जरा। ओके जनाब, ओके। सॉरी जय खान साहब, बरकत पड़ती है ना कुरान करीम को पढ़ने सुनने से, तो इसलिए कुरान करीम बात ये है यार, असल में सच बताऊँ ना, आप अक्लमंद हैं, मेरी नज़र कमज़ोर है, ऐनक लगाता हूँ, इसके बावजूद भी कहीं ज़ेर ज़बर की दिल में डर लगा रहता है यार, अगर कहीं मैंने गलत कह दिया ज़ेर ज़बर से इसका मानी बदल जाएगा, अल्लाह माफ और रोज़े महशर अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा। लेकिन अब मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह, अल्लाह मियाँ को पता है, अल्लाह मियाँ को पता है, मैं भी यही दुआ कर रहा हूँ अल्लाह से, यही अल्लाह से दुआ कर रहा है, अल्लाह अगर ज़ेर ज़बर की कहीं मैंने गलती कर दी, तू हमारे दिलों के हाल जानता है। ये थोड़ी सी उलझन जो बनी है अहमदी और मुसलमानों के दरमियान में, इस पर हम गुफ्तगू करने चाहते हैं। वो राय मुस्तकीम पर आ जाएं, अगर हम गलत हैं तो आप अल्लाह ताला, आप नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह एक है, तुम हमको हिदायत दे, सही रास्ता चला दे। हाँ जी सुनिए आप, ये है आयत नंबर 1, वाकूल हिम इन्ना कतलनाल अल मसीह ईसा इब्ने मरियम, इब्ना मरियम लिखा, नून के ऊपर ज़बर है, तो मैंने गुजारिश की थी कि, तो ये है अल निसा, मुख्तसर से लिखा है इन्होंने, नसा इसका नाम है, तो 155 आगे ब्रैकेट में उन्होंने लिखा हुआ इसका नंबर, वो कुरान में ढूंढने से आसानी हो जाएगी, 155 शायद। तो तर्जुमा इसका मैं कर देता हूँ। अब तर्जुमा इसका ये है कि अल्लाह ने यहूद पर लानत की, ये ब्रैकेट में लिखा,
उनके ये कहने पर कि हमने मसीह इब्न मरियम को कत्ल किया, जो कि अल्लाह का रसूल था। अल्लाह के यहूद ने, ये अल्लाह कहता कुरान में आयत में, अल्लाह के यहूद ने न उसे कत्ल किया न सूली पर चढ़ाया, लेकिन उनको इश्तबा हो गया। इश्तबा उर्दू का लफ्ज़ है, जैसे कहते हैं शक में पड़ गए, वहम हो गया, शुबा हो गया। और जिन लोगों ने इस बारे में इख्तलाफ किया है वो भी दरअसल शक में मुबतला हैं। उनके पास भी इस मामला में कोई यकीन नहीं, मैं गमान ही की बातें करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक ओ यार, वेल डन वेल डन। मैंने आपके लिए आसान लफ्ज़ तलाश कर लिया था, बहुत खूब, आप पढ़े लिखे यार, वेल डन। मैं खुश हो गया कि इट विल बी इजी फॉर मी टू मेक अंडरस्टैंड ईच अदर। थैंक यू वंस अगेन यंग ब्रदर। आगे लिखा, उन्होंने यकीनन उन्हें कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया, और अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। बहुत हिकमत, अगर आप मुझे इजाज़त दें एक आज बता दी, 3 बाकी हैं। ये जो आखिरी जुमला मैंने कहा उर्दू में, अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला, अगर इजाज़त दें तो मैं इसकी तफसीर करता हूँ पंजाबी में। करें आज सारी कर दें। और ये वेरी नाइस साहब, क्योंकि बड़ा अच्छा लगा यार, आज बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं, खलास से, प्यार से, मज़ा आ गया मान से। अच्छा, और अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है, इसका मतलब ये है, पंजाबी में कहते हैं नाले पर दहला। खैर वो तो अल्लाह ना, वो हमारे दिलों के हाल जानता है। जो हिकमत अल्लाह की थी, जो तदबीर अल्लाह की थी, वो आदम की औलाद कभी नहीं कर पाएंगे, ना कर सकते हैं, ना ही अल्लाह ने उनको इतनी अक्ल दी है। हिकमत वाला है। हिकमत ऐसी उस वक्त 3 घंटे 2 घंटे उस मकान का रिहाइश का यहूदियों ने घेराव कर लिया जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुकीम थे। तो ज़ाहिर अल्लाह से कोई बात छुपी हुई नहीं, अल्लाह ने उन्हें मैसेज भेजा या वही भेजी, हलाम किया कि ऐसा फिक्र मत करो, तसल्ली दी कि अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। ये लफ्ज़ ये लिखा गया। आगे मैं पढ़ता हूँ जी, आपका मैं टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता। आगे मैं पढ़ता हूँ आयत नंबर 2, कुरान की आयत है, ज़ाहिर आप भी इनकारी नहीं होंगे, इसे आप कहेंगे खुश होकर के पढ़ो। पढ़ता हूँ, ये है जनाब, इसका नाम है सूरत अल इमरान, आयत 54 है, या 8 है या 4 है, 4 ही है, 54, सूरत अल इमरान आयत 54। ठीक है ब्रदर, तर्जमा पढ़ूँ या पूरी पढ़ूँ? अगर ज़्यादा देर तो मैं तर्जमा पढ़ूँ, आप ज्यादा बेहतर तो यही है, अरबी भी चलो मैं ज्यादा करता हूँ। अब इसमें यकीन कीजिए रेल जबर बड़ा बारीक लिखा हुआ है, ईमान से आनक भी लिखा रही है, फिर भी दिल में क्या कहते हैं वो ठू ठू लगी हुई, या अल्लाह मुझसे कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकल जाए। वाह माँ, आगे काफ के ऊपर जबर है, वाह माँ का, वाह माँ कार, वाह मकरल्लाहु वल्लाहु खैर मेरी हेल्प कीजिए। ये जो खैर पढ़ रहा था मैं, ये ज़बर है या पेश लिखी है? ये बता, मेरी हेल्प हो जाएगी प्लीज। खैर और माँ के रीना असली लफ्ज़ है। जो खान की इनसे ना पूछिए, जमात अहमदिया से वो कहेंगे कि आपने काफिरों से पूछ लिया, वो आपके दोस्त। यार जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं, आप जाते ऐसे कहते हैं, हम आपस में एक दूसरे से रहनुमाई नहीं कर रहे, ना सीखते हैं ना सिखाते हैं। अच्छी बात है। यही मैंने कहा आपकी, अल्लाह आपका। अफसोस ही लाग पिया ब्रदर, छोटे भाइयों क्या करने लाग पड़े हो मेरे साथ। हाँ जी, ज्यादा बात करूंगा, फिर शुरू करूँ जी, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। हाँ माकिरीन, थैंक यू वेरी मच। नहीं सुने खैर के खैर उर्दू का लफ्ज़ फर्ज करे, लेकिन ज़बर ज़ेर पेश है इस पर। रे के ऊपर क्या लिखा, पेश है या ज़बर है? मेरी नज़र कमज़ोर है, बोले ये मैं पूछना चाहता हूँ ताकि मैं दुरुस्तगी कर लूँ अपने हाथ से। ज़बर ही है ना? अच्छा खैर रल है,
نہیں خیرul وہ وہاں پہ پیش ہے، پیش ہے، پیش ہے، پیش تو تھینک یو یار، میں یہی دو کنفرم کا پیش لکھیے. ایک منٹ مجھے دے یار، میں پیش کو اپنے پین سے اسی کے نزدیک بڑا کر کے لکھ لیتا ہوں. لکھ لیا، آئندہ بھی کبھی کبھار ظاہر پڑھنا پڑ جاتا. چلو یہ میں نے آیت پڑھی ہے جی، شکریہ آپ نے مجھے پیش کا بتایا یا سمجھایا یا تعلیم دی، تھینک یو ونس اگین. تو اس کا یہ ہے سورۃ آل عمران آیت 54. یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہ صرف نبوت کا انکار کیا بلکہ آپ کے دشمن بن گئے، اور دشمنی میں یہاں تک بڑھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی تدبیر کر کے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پوری کوشش کی. یہودی اس تدبیر کو آیت کے لفظ ماکارا میں بیان فرمایا گیا ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف قتل کی تدبیر کی. یہ آگے تفسیر لکھی ہے اس آیت کی جو لمبی ہے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، پھر آپ پڑھے لکھیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے جی، آگے ہے آیت نمبر 3. یہ ہے آل عمران آیت 55. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ آگے پھر زبر ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. تھینک یو ویری مچ. معلوم ہوتا ہے آپ کی نظر بڑی زبردست ہے ابھی تک. اچھا، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا بے شک میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، یہ وہ واقعہ 2-3 گھنٹے کے اندر اندر جو واقعہ رونما ہوا، یہودی آگے کہ ان کو سولی پہ لٹکائیں گے، ان کے ہاتھ میں کیلے ٹھونکیں گے، یہ کریں گے، جس طرح ان کی بےزتی کریں گے، ان کے ساتھ تشدد کریں گے. یہ وہ وقت ہے، اٹھانے والا ہوں میں تجھے پورا پورا اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، تجھے دشمنوں سے پاک کرنے والا ہوں، دشمنوں سے پاک کرنے والا ہوں. اس کا مقصد ہے کہ تجھے کسی قسم کی تکلیف، تشدد یا بدنامی تیری یا بےزتی نہیں ہونے دے گا. جب لفظ محفوظ استعمال کیا گیا ہے اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. چلو اس آگے میں اس کی تفسیر نہیں پڑھتا، اگر اجازت ہے تو تفسیر پڑھ دیتا ہوں، ورنہ آگے چلتا ہوں آیت نمبر 4 جو آخری ہے. پھر میں آپ سے اب اس کی تفسیر پڑھ دوں یا چھوڑ دوں، رہنے دوں؟ جیسے آپ کو مناسب لگے. چلو اب میں ٹائم گزاری بھی ہو جائے گی، آپ کا دل بھی بہل جائے گا. باقی کوئی میرے بھائی ایسے بھی احمدی یا مسلمان جنہیں نہیں بخوبی احمدیت کا یا قرآن کا علم، تو میں پڑھتا ہوں. اس کا تفسیر ایسے ہے، اس کا نام یاد رکھیے، آل عمران آیت 55 ہے. اس کی تفسیر ایسے ہے، اس آیت میں اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی بہترین تدبیر کا ذکر فرمایا. تدبیر لکھا، تدبیر ویل ڈن کا ذکر فرمایا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمن سے بچا کر جسم میں روح اپنی طرف اٹھا لیا اور دشمن کو ناکام و نامراد کر دیا. بھلا جسے اللہ نقصان سے بچانا چاہے اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے. صحیح بات. اچھا آگے چلو، وہ مولوی صاحب ہے کہ جو ابھی واپس تو نہیں آئے؟ جی سن رہے ہیں آپ کو مولوی صاحب، مزہ آئے گا آپ کو. کیسے ہیں آپ؟ اس سے میری بڑی یار کوئی اچھی اخلاقی بات کرتے ہیں یہ، لیکن ان کا میوٹ ہے، وہ کھولیں تو مجھ سے گپ لگاتا، پھر میں آپ سے اجازت بھی لیتا. آگے ایک آیت رہ گئی ہے. مولانا صاحب نہیں بول رہے. آن دو چوتھی بھی آن دو. چلو اب میں حوالہ پڑھیں آپ. جی کیا کہا؟ جی میں اب کر رہا ہوں، آپ چوتھی آیت پڑھیں جو آپ. اوکے. میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ آپ بڑی دلچسپی سے سن رہے ہیں. آپ کو پورا علم ہے کہ یہ غریب کا سر کیا کہہ رہا. حالانکہ اب میں کہنے والا تھا یا 3 سنا دیے، چوتھی رہنے دیتا ہوں، ٹائم بچے گا. میں 5ویں پر چلتا ہوں، ایسے میں کہنے والا تھا، لیکن آپ نے کہا نہیں، چوتھی پر جاؤ. ویل ڈن. یہ ہوتا ہے حضرت دماغی یا دلچسپی سے سننا.
या फुली अवेक होना, फुली अवेक जागना, अपने आप को 2026 में ले आना। मेरा वतन पाकिस्तान हाफ स्लीपी नेशन है, दे आर लिविंग 1926 में 100 साल पीछे बेचारे बाकी दुनिया से। मुझे अफसोस है, आपको भी अफसोस होगा अगर वो अपने आप को 2026 में ले आए, तो ज़ाहिर है फिर दुनिया के बराबर उसी सिटिंग रूम में वो भी बैठ सकते हैं जहाँ ये वेस्टर्न कौमें बैठती हैं। दुरुस्त। ये इसलिए कहा फातू अपनी तरफ से, आप मेरे बच्चे यार, दौरान याद रखें, दौरान गुफ्तगू कुछ सीखा जाता, कुछ सिखाया जाता है। तो आयत में छोड़कर 5 पे जाने वाला था, लेकिन आपने कहा चौथी पढ़ो, बहुत खूब। ये आपकी हिकमत है, अक्लमंदी है, काबिलियत है, इल्म है, तालीम है, सब कुछ है, या मौजूदा दौर में रहते हैं। इसका तर्जुमा ये है, तो ये है सूरत अल-नसा 159 है। तर्जुमा जरा ये भी बड़ा बरीक लिखा है, इस पे भी नो ऐसा अल्लाह में ज़बरदस्त गलती हो गई तो माफ़ करी, मैं ना चाहना कि मेरे रोज़ मैशर पकड़ा जावा। ये शुरू होती है वाह इन्नो मा मिन अहलिल किताबी, मिन ज़ेर है, वो अच्छा किया बता दिया, मैं ज़ेर नहीं पा रहा था। अल्लाह का जरा मैं डर गया हूँ भाई, प्लीज़ बराए करम, आप पढ़े लिखे, आपको पता कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये कुरान की आयत लेकर उसका तर्जुमा आसानी से पढ़ लेता हूँ, तो इसलिए मैं अब चौथी नहीं पढ़ता, तर्जुमा बोलता हूँ, तर्जुमा। और तमाम अहले किताब ईसा पर उनकी मौत से पहले ईमान लाएंगे, उनकी मौत से पहले ईमान लाएंगे। ये मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, अगर आप मुझे दुरुस्ती कर दीजिए। अहले किताब पर उनकी मौत से पहले ईमान लाएंगे, ईमान। और वो से मुराद ईसा, क़यामत के दिन उन पर गवाह होंगे। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज होगा, इसका मैं वो तफसीर तो पढ़नी पड़ेगी। ये आयत भी हज़रत ईसा सलाम की आयत पर नस सरी है। आयत पर नस बताया आपको? ये है सूरत अल-नसा 159 का तर्जुमा मैंने पढ़ा। अब उसकी ये सही आयत है, ये किसने बताया? ये है यार, जिस बंदे ने ये आयतें लिखी हैं, ज़रा उसने नीचे तर्जुमा किया है वर्ड बाय वर्ड, फिर उसने तफसीर भी लिखी है इनकी, तो नाम है उसका। मैंने आप नाम पूछना चाहते हो उस बंदे का नाम क्या? मैं बताता हूँ। ये किसने बताया कि ये सही आयत है? ये यार ये लिखा, मैं वो एक इस्लामी बुक है मेरे पास बहुत सी, वो इस्लामी किताब में ये मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें आयत भी बड़ी लिखी हैं, उनका तजर्बा लिखा। फिर इस जो भी राइटर है इसका, वो लखारी किताब का, उसने वो नीचे इसका इनीज़ी उर्दू में तफसीर कहते हैं, वो भी सर लिख दिया। तो वो जो तफसीर लिखी है वो मैं पढ़ देता हूँ। ये आज भी हज़रत ईसा सलाम की आयत पर नस सरी है। इससे माँ कबल वाली आयत में यहूद के कुफर, अदावत, इरादा कत्ल की वजह से हज़रत ईसा सलाम को आसमान पर ले जाने का जिक्र था, जिससे ये सवाल पैदा होता था कि आसमान पर जाने के बाद क्या होगा, क्या यहूदियों से उनका तल्लुक ख़त्म हो चुका। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में की गई तदबीर खैर की तकमील क्या, तदबीर खैर की तकमील क्या, जब आसमान से वापस तशरीफ लाएंगे तो क्या होगा? ये कंफ्यूजिंग है। जब आसमान से तशरीफ लाएंगे तो क्या होगा? चनाचे अल्लाह ताला इन ख्यालात का इस आयत में जवाब दे रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब तशरीफ़ लाएंगे। उस वक़्त मौजूद तमाम अहले किताब से मुराद है जिन पर अल्लाह ने किताबें भेजी हैं। ठीक है बच्चे, तमाम अहले किताब, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद ही ज़ाहिर है चारों का जिक्र हमको मिलता है कुरान में, या इस्लामी किताबों के बाकी का जिक्र नाम ना है, लेकिन वो जानते हैं कि वो भी शरीयत लेकर आए थे 1,24,000 कम व बेश। तमाम अहले किताब यहूदी अंसारी उन पर ईमान ले आएंगे। बेशक आप सच्चे रसूल थे और आप खुदा या खुदा के बेटे नहीं हैं।
आपको ना कत्ल किया गया, ना सूली पर चढ़ाया गया, बल्कि आप जिस्म समेत आसमान पर उठा लिए गए बहुत ज्यादा। थे। अच्छा, बस दो एक लाइन रह गया, फिर ये खत्म है, फिर वो आखिरी याद पड़ गया तो आपसे इजाजत लूंगा। और दोबारा नज़ूल के वक्त मौजूद अहले किताब जब तक आप पर ईमान ना ले आएंगे, आपकी वफात नहीं होगी। ये दूसरा है जी, ये फ्यूचर का, जब वो दोबारा आएंगे उसके बारे में क्या होगा। ये भी लिखा था, कहीं मैंने पढ़ा था कि वो शादी भी करेंगे, उनकी औलाद भी होगी। ये वो डिफरेंट किताब थी। अच्छा, इस किताब में लिखा कि आप पर ईमान ना ले आए, आपकी वफात नहीं होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किताब के ईमान लाने पर क़यामत के दिन गवाही भी देंगे। क़यामत के दिन गवाही देंगे। इस दोबारा नज़ूल पर आप अपनी कौम यहूद पर गलबा भी पाएंगे, क्योंकि रसूल के बारे में कुरान मजीद में गलबे का वादा है। चनाचे इरशाद खुदाबंदी है, अल्लाह ने फर्ज कर दिया है, अल्लाह उसके रसूल जरूर गालिब आएंगे। यस, गालिब आएंगे। कोई अच्छा जी, वो आप बड़े प्यार से, अखलाक से, इज़्ज़त एहतराम से मैंने 4 आयात आपकी खिदमत में पेश की हैं। ये आयात अल्लाह की जानिब से हैं। बेशक हमारा आपस में इख्तलाफ रहता है, जब आयात होती हैं तो हम ख्याल हो जाते हैं, आप और हम सब। ये बात है, हाँ या ना? थैंक यू। अब मैं तो मैंने पढ़ दी है, 5वीं पता नहीं कहाँ गई, या 4 है। ओ 5वीं, चलो जमरूद खान साहब, एक क्वेश्चन कर सकता हूँ जी, पहले ये खत्म हो, चलो कर लो पहले। हाँ बोले। अच्छा, आपने कहा कि तमाम अहले किताब ईमान लाएंगे जी। तो जो अहले किताब है, जो उनमें से तो जो क्रिश्चियंस है वो भी और मुसलमान भी ईमान, उनका उन पे ईमान है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? मतलब वो जब आएंगे तो ईमान लाएंगे, उस वक्त कोई मतलब कोई डिफरेंट बात होगी? उस वक्त किस चीज़ पे ईमान लाएंगे? मतलब ईमान लाएंगे इस्लाम पर, मुसलमान हो जाएंगे सारे। उस वक्त जो भी मखलूक होगी, उनका मज़हब कोई भी हो, अहले किताब होना लिखा यहाँ पर, चाहे यहूदी है, चाहे दूसरा ये अंसारी है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद के मानने वाले ईमान लाएंगे। ईमान क्या लाएंगे? अगर 5वीं आयत में पढ़ता हूँ, इसमें तकरीबन ये बात क्लियर हो जाएगी। ईमान किस पर लाएंगे, ईमान क्या होगा, शरीयत क्या होगी। यार वो मौलवी साहब को जगाएं ज़रा, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बातें। थैंक यू वेरी मच। ताकि मैं अल्लाह जाने, पता क्या, इस रोड पर मैं कभी आया करता था यहाँ पर, मायना करो, मैं यार सच्ची बात करना, 1 2 3 नौजवान लड़के थे, बड़ी बेरूही से मेरी बेइज्जती कर दिया करते थे। फिर मैं मजबूर होकर भाग जाया करता था। जाते जाते उन्हें ये कह दिया करता था, अच्छा पुत्रा मैं जा रहा हूँ श्री पाए खान। इसका मतलब उन्हें समझा दिया था मैंने किसी अल्फाज में। तो आज मैं आपसे गुजारिश करना चाहता था, आज फिर मैं आ गया हूँ। अगर इन बच्चों ने कोई गुस्ताखी की, बुराई कर रहा हूँ, इन्हें मना करना हो, लेकिन अल्लाह खुश रखे, ये खुद ही नहीं, इन्होंने गुस्ताखी नहीं की, बल्कि मुझे बड़ा प्यार इज्जत से बिठाया, मेरी रहनुमाई भी की, 1 2 ज़ेर ज़बर की। मैं वो यानी कि मेरी कमज़ोर है या मैं नज़र कमज़ोर है, इन्होंने हेल्प की। तो आपको मज़ा आएगा। अपना मौलवी साहब आप भी सुनिए, 4 5 आयत पढ़ चुका हूँ। आयत नंबर 6 है जनाब, आयत नंबर 6 है जी। मैं थोड़ा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये आप ऐसा ही है तेरा हाथ हमेशा ऊपर हो, मतलब तेरा हाथ हमेशा ऊपर हो, ये चीज़ जो है ना खुदा ताला का दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी, बिकॉज ये बेसिकली खुदा ताला की एक तरह की, हम कह सकते हैं ना, जो भाई मैं गलत बात ना कर दूँ, सिर्फ नहीं है, मतलब उसका एक छोटा सा एक हिस्सा है कि खुदा भी देता है ना, खुदा ताला ने अगर उसका कुछ हिस्सा तुम्हें दिया है तो
تو اس پہ تو شکر کرنا چاہیے ہمیں بالکل ایسا ہی ہے, صحیح کہہ رہے تھے. کہ آپ کو کسی کے بعد جا کے لینا نہیں پڑ رہا. نہیں یہ بات خدا تو صحیح تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے. obviously. نہیں صحیح کہہ رہے تھے, صحیح کہہ رہے تھے. یار یہی بات ہے سچی. تو اپنی کلاسز کب شروع کر رہا ہے, بگننگ ٹو اینڈ؟ کس کی کلاسز؟ ہر بار مجھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے بےزتی کی گئی ہے. مثلا گالی نہیں دیتے تھے, بےزتی کیسے کی جاتی ہے سنو غور سے. مثلا چاچا اب بابا جی آپ کا ایک پاؤں کیلے پر ہے, دوسرا قبر میں ہے.